आवाज येतोय? हॅलो. येतोय सर येतोय. हॅलो हॅलो. हॅलो. भोसले. भोसले. हॅलो. आवाज येतोय का? हो सर येतोय आवाज. येतोय मेसेज येतोय सर येतोय. आवाज येतोय दांडगे. येतोय हॅलो. येतोय. हॅलो. आवाज का येत नाही? त्यांना येत नाही. हो आवाज येत नाही ना. नाही येत का? आवाज येतो? नाही याच्यातून हेडफोनच नाही. दोन्ही काढू? नाही दोन्ही काढू. फक्त आवाज येतो का? का बरं आवाज येतोय? हॅलो. आवाज हो येतो सर का येतोय. सगळ्यांना? हा श्रद्धा जाधव. बोल हा ग श्रद्धा येतोय जाधव. येतोय येतोय येतोय. येतोय आवाज. येतोय ना? असं ना? हा. संकेत भोसले. हा सर. अनम्यूट करा कोणीतरी. आवाज येतो का? हो सर येतोय. हा. येतोय. हो हा. येतोय. शेअर झालं. स्क्रीन दिसतंय तुम्हाला? येस सर. स्क्रीन दिसतंय का? हो सर. हॅलो. दिसते सर. हो दिसतंय स्क्रीन. तर पाठीमागच्या पिरियडला आपण जे स्टडी केलं that is the principle of virtual work. Now this principle of virtual work is modified since when we consider the principle of virtual work, it is used for only the stationary bodies. If we want the body is in the motion, then this type of the motion, if the body is in the motion, then system must be considered that in that system the motion of body is considered, and that's why
when we consider the principle of virtual work, at that time we know that the system of particle must be contains three-dimensional coordinates which needs 3n number of independent variables. That's why total number of variables must be becomes 3 into capital N. If we apply some constraint on that, then what are the number of independent variables remains, that is equal to 3n minus k. So this is called as the degrees of freedom. And to study the system of particle, and if we apply laws to the system of particle, then we must know, instead of considering the Cartesian coordinates, we must consider the generalized coordinates. त्याची सुद्धा आपण डेफिनेशन पाठीमागच्या वेळी आपण स्टडी केले. त्याच्यानंतर हे जे प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क आहे, that is work is nothing but equal to F into S in very small displacement. If we suppose that the system is displaces very virtual small displacement delta Ri, then how the work will be given? The work is given by the product of F into delta R, and the summation of that must be equal to 0. So this virtual work must be vanishes, and if this virtual work is vanishes, then the value of that Fi is given as F is equal to Fia plus Fi. So this Fia, that is the applied force, and Fi, that is the force due to the constraint. So if we substitute that value, the equation, first equation converted into summation of Fia plus Fi delta Ri is equal to 0. आणि हे जे इक्वेशन आहे आपण जर सेपरेट केलं तर that can be converted as Fa, that is called as applied force, F small f force due to the constraint. आणि मग यानुसार जर आपण कन्सिडर केलं by restriction, if we consider the force due to the constraint is small fi, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे that value by it is a virtual, that's why it is equal to 0, and then equation will be converted into Fia delta Ri is equal to 0. हे जे इक्वेशन येतं, that equation is called as a principle of virtual work. After the principle of virtual work, here the principle of virtual work that will be deals with the cases of equilibrium. म्हणजे इक्विलिब्रियम सिस्टीम असेल, मोशन मध्ये नसेल, तर ते प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क अप्लाय करावं लागतं. बट इफ द सिस्टीम इज इन द मोशन, देन व्हॉट हॅपन्स? म्हणजे आपला प्रॉब्लेम कुठं आहे? जर सिस्टीम ही मोशन मध्ये जर असेल तर त्याचं आपण काय करायचं? दॅट्स वाय if the system is in the motion, then the principle of virtual work will be modified. That modified equation is called as the D'Alembert's principle. So this D'Alembert's principle means the scientist D'Alembert that will be gives us the principle. The scientist D'Alembert proposed the principle to explain the body is in the motion. And that's why when the body is in the motion, then the value of that how that value will be changes, that is D'Alembert's, that is called as a D'Alembert's principle. So what is the difference between D'Alembert's principle and principle of virtual work? The main difference between the principle of virtual work and D'Alembert's principle is that is the principle of virtual work is applied for the equilibrium particles, static system of particles. And if the general motion will be considered for the system of particle, then this principle is modified. How that modified? That by considering the equation that is called as the Newton's second law. तुम्हाला Newton's second law माहिती आहे का? कोण बोलते का तुमच्यातलं? What is the equation of second law? Newton's equation of second law. किंवा न्यूटनचा दुसरा नियम सांगाल का कोण? What is the statement of Newton's second law?
स्नेहल माळे ऐकू येते का? माळी अनम्यूट करा. ज्याला ऐकू येत नसेल त्याने अनम्यूट करायचं आहे. हॅलो, तुम्हाला ऐकू येते का? हॅलो, सर येतोय. हा, मग न्यूटनचा सेकंड लॉ सांगेल का कोण? हो सर येतोय. हा, सांगेल का कोण? F is equal to ma. F इज इक्वल टू ma. एम ए, बरोबर आहे का? F इज इक्वल टू एम ए, त्याला न्यूटनचा सेकंड लॉ म्हणतात. एम म्हणजे मास आणि ए म्हणजे ऍक्सेलरेशन. जर आपण ऍक्सेलरेशन कन्सिडर केलं आणि जर इक्वेशन आपण स्टेटमेंट सांगायचं झालं तर अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऍक्सेलरेशन. So that is the statement. So if we consider that equation, that is the rate of change of momentum. What is meant by momentum? What is meant by momentum? Momentum is nothing but the product of mass and velocity. Product of mass and velocity. So by second law, rate of change of momentum is directly proportional to F, applied force. That's why Fi is equal to Pi. आणि इथं हे तुम्हाला थोडंसं काहीतरी वेगळं दिसतंय. तर हे जे आहे त्याच्यावरती डॉट असतो. याच्यावरती Pi वरती डॉट असतो आणि हा जो डॉट आहे हा थोडासा या कॉम्प्युटरमध्ये थोडंसं ते अँड सारखं तुम्हाला दिसतंय, पण ते Pi डॉट आहे. Fi इज इक्वल टू Pi डॉट आहे. म्हणजे Fi इज इक्वल टू Pi डॉट म्हणजे काय? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. P म्हणजे मोमेंटम. P म्हणजे मोमेंटम मीन्स इट इज इक्वल टू mv. आणि हा Pi डॉट क्लासिकल मेकॅनिक्स जर आपण विचार केला तर नेहमी डॉट काय इंडिकेट करतं? तर फर्स्ट डिफरन्शिएशन. डॉट काय इंडिकेट करतं? तर फर्स्ट डिफरन्शिएशन इंडिकेट करतं. आणि मग हा जर फर्स्ट डिफरन्शिएशन इंडिकेट करत असेल तर Fi इज इक्वल टू Pi डॉट होतं. आणि मग Fi इज इक्वल टू Pi डॉट कन्सिडर केलं तर Fi मायनस Pi डॉट इज इक्वल टू 0 असं होतं. Fi minus Pi dot is equal to 0 from this equation. आता by making the same resolution into the applied force A and force due to the constraint, म्हणजे फोर्स F जो आहे तो दोन प्रकारचा फोर्स कन्सिडर करतो. एक अप्लाइड फोर्स F of A आणि दुसरा force due to the constraint. And that's why F will be changes as, that is the equation number 1 can be written like this: summation of Fi A minus Pi dot into delta Ri plus small fi into delta Ri is equal to 0. That is equal to 0. That can be considered as a second number equation. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय केलं? आपण फक्त जी कॅपिटल Fi जो आहे तो या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स ची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली. दॅट इज Pia minus Fia minus Pi dot into delta Ri plus summation of Fi dot delta Ri is equal to 0. आणि मग या इक्वेशन मध्ये जसं आपण प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क मध्ये हा जो Fia डेल्टा Ri फोर्स ड्यू टू द कन्स्ट्रेंट आहे तो व्हॅनिश झाला. हा फोर्स ड्यू टू द कन्स्ट्रेंट व्हॅनिश झाल्यामुळं हा व्हॅल्यू या ठिकाणी 0 झाली आणि आलेली जी व्हॅल्यू जी आहे हे आलेली व्हॅल्यू जी आपण कन्सिडर करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. म्हणजे पहिल्या प्रिन्सिपल मध्ये या प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क हेच प्रिन्सिपल ऑफ डी-अलेम्बर्ट्स असतं, पण डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल मध्ये काय करतो आपण? द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क मॉडिफाईड करतो टू अप्लाइड फॉर व्हेरियस बॉडीज इन द मोशन. वेगवेगळ्या बॉडीज मोशन मध्ये जर असतील तर त्या ठिकाणी हे आपण अप्लाय करत असतो. दॅट्स वाय Fia मायनस Pi डॉट डेल्टा Ri इज इक्वल टू 0 याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड एज अ डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. तर हा कन्सेप्ट, व्हॉट दिस कन्सेप्ट रिप्रेझेंट? द कन्सेप्ट रिप्रेझेंट व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क अँड व्हॉट इज द मॉडिफाईड प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क दॅट इज कॉल्ड एज अ डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. दोन्हीमध्ये फरक एवढाच आहे की प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क स्टेशनरी बॉडीसाठी अप्लाय करतो आणि डी-अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल जे आहे जर एखादी बॉडी मोशन मध्ये असेल तर आपण काय करायचं आहे? तर न्यूटनचा सेकंड लॉ वापरून हा या ठिकाणी
पी आय डॉट त्या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करतो. पी आय डॉट म्हणजे काय असतं, तर पी आय डॉट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum. Momentum is nothing but equal to m into v. V that is called as velocity. So the definition of P, that is the momentum, that can be considered as a product of mass and velocity, that is called as a momentum. And if we consider the n number of the particles, system of particles जर कन्सिडर करत असतो तर त्यामध्ये आपण i पार्टिकल कन्सिडर करायचा आणि त्याचं मोमेंटम पी आय करायचं आणि त्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ पी आय डॉट करायचा, तो इथं सबस्टिट्यूट करायचा आणि मग आपल्या नेहमीच्या पद्धतीनं हे टोटल फोर्स एफ आय ए म्हणजे टोटल फोर्स इज द सम ऑफ अप्लाइड फोर्स अँड फोर्स ड्यू टू द कन्स्टंट, ते सबस्टिट्यूट करायचं. दोन्ही सेपरेशन केलं की सेकंड जे टर्म आहे या इक्वेशन 2 मधली ही टर्म जी ही आहे ती व्हॅनिश होते ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन. आणि ही जर टर्म सेकंड टर्म व्हॅनिश झाली तर आपला जो फोर्स येतो, आपला जो इक्वेशन येतं, that equation is called as a Dirac-Lenger's principle. So the question म्हणजे आपण जर क्वेश्चनचा विचार केला तर हा क्वेश्चन कसा विचारला जातो, तर पाठीमागच्या पिरियडला सांगितलंय एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क, सगळं मॅथमॅटिकली एक्सप्लेन करायचं, किंवा स्टेट अँड एक्सप्लेन प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क, जे शेवटचं स्टेटमेंट असतं ते आणि त्याच्यानंतर त्याचं डेरिव्हेशन. आता Dirac-Lenger's प्रिन्सिपलचा त्याच्या पुढचा भाग आहे. If we consider the Dirac-Lenger's principle, write note on Dirac-Lenger's principle, तर त्या ठिकाणी मग आपल्याला हे आज जे आपण घेतोय ते Dirac-Lenger's principle त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागेल. तर यामध्ये कोणाची शंका आहे का? हॅलो, पूजा जाधव. पूजा जाधव, हा सर समजले. समजलं का? आता पुढचा, याच्या पुढं जाऊ आपण. आता सर्वांना समजलंय का हे? आता आपण हा Dirac-Lenger's प्रिन्सिपल संपल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, द इक्वेशन दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज आता नेक्स्ट जो टॉपिक आहे दॅट इज लॅग्रांज इक्वेशन. आपण लॅग्रांज फॉर्म्युलेशनचा स्टडी करतोय, त्यामुळे आता लॅग्रांज इक्वेशन आपल्याला डिराईव्ह करायचं आहे. हे लॅग्रांज इक्वेशन डिराईव्ह करताना हे मोठं इक्वेशन आहे, यामध्ये 2 पार्ट आपल्याला वेगवेगळे कन्सिडर करायला लागतात. पहिला जो पार्ट आहे, इफ r1 इज द पोझिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल अँड qj इज द position is the generalized coordinate, that is called as the jth generalized coordinates. तर या ठिकाणी काय होतं, that value will be considered as, that is delta, this value delta ri by delta qj that must be equal to delta ri by delta qj. हे इक्वेशन आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे आणि याचे जे प्रूफ आहे ते आपल्याला दाखवायचं आहे. पहिला रिझल्ट आपल्याला काय करायचा आहे, तर हा जो प्रूफ आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे ते प्रूफ त्याच्यासाठी आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, ri कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज ri q1 q2 अप टू qn इंटू टी. आणि हे जर आपण डिफरन्शिएट, पार्शियल डिफरन्शिएशन माहिती आहे तुम्हाला, हे पार्शियल डिफरन्शिएशन करायचं म्हणजे काय करायचं बघा, डेल्टा ri बाय डेल्टा qj इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इट कॅन बी व्हेरीज फ्रॉम q1 टू qn. आणि मग समेशन ऑफ j1 टू n डेल्टा आर आहे हे टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशन आहे, याला काय म्हणतो आपण, टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशन. फक्त या ठिकाणी टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशन म्हणजे काय असतं, समजा एखाद्या फंक्शनला एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशनचा विचार करावा लागतो. टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशनचा विचार करावा लागतो. आणि मग टोटल पार्शियल डिफरन्शिएशनचा जर विचार केला तर मग इथं या ठिकाणी काय होतंय, dr must be equal to summation i1 to n delta ri by delta qj into dqj. आणि प्लस
कारण टी हा त्याचं फंक्शन आहे, दॅट्स वाय डेल्टा आर आय बाय डेल्टा टी इंटू डी टी हे येतं. हे कसं आलं याला म्हणतात पार्शियल डिफरन्शिएशन इक्वेशन. पार्शियल डिफरन्शिएशन म्हणतात. पार्शियल डिफरन्शिएशन म्हणजे काय, आर आयचं पहिलं डिफरन्शिएशन क्यूजे बरोबर घेतलं, दॅट्स वाय मल्टिप्लाइड बाय डेल्टा क्यूजे, आणि नंतर ह्या आर आयचं टी बरोबर डिफरन्शिएशन घेतलं आणि मल्टिप्लाइड बाय डी टी, असे दोन भाग. दॅट्स वाय डी आर आय मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा आर आय बाय डेल्टा क्यूजे इंटू डी क्यूजे प्लस डेल्टा आर आय बाय डेल्टा टी इंटू टी आपण कन्सिडर करतो. आता या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर करायचं आहे, when we consider this value, then this value can be considered as, that is we know that when we consider this value, then this value can be written as delta ri by delta t. How it will be written, this value will be considered as 1 upon t into, that is what is the value, what is the equation in the previous case. या इक्वेशन मध्ये ह्या डेल्टा आर आय ची व्हॅल्यू जी काय आलेली आहे ती व्हॅल्यू, म्हणजे हेच डिफरन्शिएशन इक्वेशन आपल्याला पुढे आपल्याला गेल्यानंतर इथं आपल्याला काय करायचं आहे, इथे त्याचं डिफरन्शिएशन करायचं आहे, याचंच डिफरन्शिएशन करायचं आहे. म्हणजे याचं डिफरन्शिएशन तुम्ही कन्सिडर केलं तर मग हे जे डिफरन्शिएशन येतं that value will be considered delta ri by delta qj into d qj plus delta ri by delta t. So here this equation will be converted like this. आणि मग याचं जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी पुढच्या केसमध्ये when we consider the third result, म्हणजे या रिझल्ट मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, d by dt of delta ri by delta qj that must be equal to delta v by delta qj. So here the value of this will be converted like this, that is when we substitute that value in this equation, then summation n is equal to n delta ri by delta qj. म्हणजे हे इक्वेशन जे आहे ते आपल्याला ह्याचं सेकंडचं प्रूफ आपल्याला जे पाहिजे आहे, हे फर्स्टचं प्रूफ या सेकंडच्या ह्याच्यामध्ये इथं आपण हे जे इक्वेशन आणलं ते हे इक्वेशन गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट रिझल्ट. म्हणजे याचं प्रूफ आपण कन्सिडर करतोय. म्हणजे हे जे इक्वेशन आपण कन्सिडर केलं ते इक्वेशन या ठिकाणी आपण डिफरन्शिएट केलं तर इथं आपल्याला ते इक्वेशन विल बी कन्सिडर, दॅट इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. तर सेकंड इक्वेशनचं प्रूफ कन्सिडर करताना इथं काय कन्सिडर करायचं आहे, dr by dqj इंटू डेल्टा टी. आता हे जे आहे टी बाहेर घ्यायचं, dr by dt हा काय होणार आहे, व्ही होणार आहे, हा डेल्टा व्ही आहे. तर हा डेल्टा व्ही आय म्हणजेच काय असणार आहे, dr by dt असणार आहे, व्हेलॉसिटी असणार आहे. डेल्टा व्ही आर आय बाय डेल्टा क्यूजे होतं. आणि मग ह्याचा प्रूफ कसं घ्यायचं, तर त्याच्यासाठी हा डेल्टा आर आय कन्सिडर करायचा, पहिला जसा कन्सिडर केलेला आहे तसा हा परत डिफरन्शिएट करायचा एकदा क्यू बरोबर आणि नंतर आर बरोबर या पद्धतीनं डिफरन्शिएट करायचं. डिफरन्शिएट केल्यानंतर ही जी व्हॅल्यू आहे पहिल्या इक्वेशन मधली ती व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केली की दॅट इक्वेशन कन्वर्ट्स लाईक दिस इक्वेशन. म्हणजे यालाच आपण डेल्टा क्यूजेनं डिफरन्शिएट केलं तर हे इक्वेशन आहे ते डेल्टा क्यूजेनं डिफरन्शिएट केलं तर हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. आता पुन्हा आपण हा डेल्टा क्यूजे आत घेतला, दोन्ही टर्मला ही केला तर फर्स्ट टर्म जी आहे डी बाय डेल्टा क्यूजे डेल्टा आर आय बाय डेल्टा क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे डे बाय डेल्टा क्यूजे इंटू डेल्टा आर आय बाय डेल्टा क्यूजे, हा सरळ इक्वेशन्स आहेत. आणि हे इक्वेशन्स आपल्याला कन्सिडर केल्यानंतर याचं प्रूफ जे आहे ते इथं आपल्याला हे जे व्हॅल्यूज आहेत या व्हॅल्यूज हा हे जे इक्वेशन येतं दॅट इक्वेशन नथिंग बट इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा आर आय बाय डेल्टा क्यूजे. हे कुठून आलं तर इथं आपल्याला ही जी कम्प्लीट व्हॅल्यू जी आहे ही कम्प्लीट व्हॅल्यू म्हणजेच काय असते, that value is comes out to be equal to this value and this is equal to d by dt of delta ri by delta qj. So this equation will be considered. आणि मग आपल्याला दोन रिझल्ट मिळाले. एक रिझल्ट काय मिळाला तर डेल्टा this value must be considered as delta v by delta qj must be equal to delta ri by delta qj. आणि दुसरं काय मिळालं, d by dt of delta ri by delta qj is equal to delta qj v by delta qj. असे दोन रिझल्ट वेगवेगळे मिळाले. हे दोन रिझल्ट मिळाले की मग आपल्याला इथं कायनेटिक एनर्जी घ्यायची. कायनेटिक एनर्जी घेताना आपण काय घेतो, टी मस्ट बी इक्वल टू, आपल्याला कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय माहिती आहे तर हाफ इज इक्वल टू दॅट इज समेशन हाफ m इंटू व्ही स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी कशी घेतो आपण, कायनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल हाफ इंटू व्ही स्क्वेअर मास इंटू व्हेलॉसिटी स्क्वेअर, ते इथं इक्वेशन आपण घेतोय. आता व्ही आय
डॉट व्ही आय आहे, हे जे आहे ते व्ही आय डॉट व्ही आय आहे. आणि मग व्ही आय डॉट व्ही आय जे कन्सिडर करतो त्याचं डिफरन्शिएशन डेल्टा क्यू जे बरोबर घ्यायचं. डेल्टा क्यू जे घेतलं की मग हे याला जर आपण मल्टिप्लाय केलं तर समेशन ऑफ एन 1 to n हाफ एम आय इंटू डेल्टा आर एवढंच आपण कन्सिडर केलं. आणि मग त्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या व्हॅल्यूज पुन्हा इथं डेल्टा क्यू जे आतमध्ये घेतलं आणि याला मल्टिप्लाय केलं. त्यातला एक बाहेर घेतला एम आय व्ही आय दॅट इज इक्वल टू डेल्टा व्ही आय बाय डेल्टा क्यू. एका बरोबर एक कॉन्स्टंट ठेवलं आणि दुसऱ्या बरोबर ते इक्वेशन इक्वेट केलं. आणि मग या इक्वेशनचा फायनल रिझल्ट जो आहे तो दॅट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आय व्ही आय डेल्टा आर आय बाय डेल्टा क्यू जे असं हे पहिल्या रिझल्टमध्ये येईल. आणि हे सगळंच्या सगळं हे जे आहे ते सगळं मॅथमॅटिक्स आहे. आणि मग आपल्याला हे 2-3 म्हणजे 2-3 मध्ये जे इक्वेशन्स मिळतात ती 2-3 मधली जी इक्वेशन्स आहेत ती इक्वेशन्स आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेले आहेत. हे पाठीमागच्या पिरियडवरून याच्यावरून आपण पहिल्या रिझल्टवरून दुसरं हे इक्वेशन घेतो किंवा हे जे प्रूफ आहे ते पहिल्या 1 आणि 2 रिझल्ट वरून आलेलं दोन्ही इक्वेशन्स आहेत. आणि मग याच्या पुढे जाऊन आपल्याला त्याचा परत आपल्याला डेरिव्हेशन करायचं आहे. तर फक्त मी आज काय करतोय इथपर्यंत थांबतोय कारण हे 2 इक्वेशन्स आपल्याला कशी आली ती माहिती आहे. याच्या नोट्स ज्या आहेत त्या नोट्स तुम्हाला मी आज तुमचा जो आपला क्लासरूम आहे गुगल क्लासरूम त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रेंटच्या प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क डिअलॅम्बर्ट्स प्रिन्सिपल याच्या सगळ्याच्या ह्या पीपीटी ह्याच आपल्याला काय वापरायचे तर तुमच्या नोट्स म्हणून वापरायच्या. पीपीटी हीच नोट्स म्हणून वापरायची आणि त्या पीपीटी मध्ये सगळी इक्वेशन्स आपण लिहिलेले. ईच अँड एव्हरी इक्वेशन्स मॅथमॅटिकल सगळा भाग आहे. प्रत्येक इक्वेशन आपण या ठिकाणी हे केलेलं आहे. आणि काही जे डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे म्हणजे कन्स्ट्रेंटच्या डेफिनेशन्स रेओनॉमस क्लेरोनॉमस होलोनॉमिक नॉन होलोनॉमिक ह्या सगळ्याच्या सगळ्या कन्स्ट्रेंट त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे तर त्याचं सगळं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. तुमचा आता जी 28-29 ला जी परीक्षा असणार आहे माहिती आहे का तुम्हाला? परीक्षा येते श्रद्धा जाधव स्नेहल तुम्हाला माहिती आहे का परीक्षा येते? हो सर. 28-29 ला परीक्षा माहिती आहे का? हो सर. टेबल पण भेटले. हा मग त्या परीक्षेला आपल्याला कन्स्ट्रेंट इथपर्यंतच विचारलं जाईल. ह्याच्यापेक्षा जास्त काही विचारलं जाणार नाही कारण आपलं तेवढं झालेलं नव्हतं. आणि कालच्या परवाच्या पिरियडला मागच्या पिरियडला एक माझं प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क झालं आणि आजच्या पिरियडला डिअलॅम्बर्ट्स प्रिन्सिपल आणि इक्वेशन लॅग्रेंज इक्वेशन आहे तिथपर्यंत आपण आलेलं आहे. सिलेबस ऑनलाईन मध्ये थोडासा फास्ट होतो कारण तुम्ही आम्हाला दिसत नाही त्यामुळं तुमच्या चेहऱ्यावरती एक्सप्रेशन्स काय आहेत त्याच्यावरून आम्हाला तुम्हाला समजलंय का नाही हे समजतं. आणि त्यामुळं आपला प्रॉब्लेम असा आहे की हा म्हणजे मी बोलतच राहतोय त्यामुळे सिलेबस पुढे जातोय. सगळं मॅथमॅटिक्स आहे आणि मॅथमॅटिक्स या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेलं आहे. तुम्हाला डिफरन्शिएशन साधी माहिती आहेत, पार्शियल डिफरन्शिएशन माहिती आहेत, पार्शियल डिफरन्शिएशन्स माहिती आहेत, टोटल डिफरन्शिएशन माहिती आहे. त्या सगळ्यांचा उपयोग करून आपण या ठिकाणी हा सिलेबस आपण कव्हर करतोय. आणि मग तुम्हाला ज्यावेळी हे सिलेबस कव्हर कराल त्यावेळी आपल्याला काय करावं लागेल तर या ठिकाणी जो सिलेबस आपल्याला आपण हे केलेला आहे तो सिलेबस फास्ट होतो आणि मग तुम्ही थोडंसं मागं राहण्याचा प्रयत्न कराल तर तसं काय राहू नका. दुसरी गोष्ट जो आपण आता सिलेबस घेतोय तो सिलेबस आपण पुन्हा घेणार नाही हे पण तुमच्या लक्षात असू दे. कारण विद्यापीठाचा टर्म जे आहे ते साधारणतः मध्ये ज्या काही डेट्स आलेल्या आहेत त्या डेट्स पासून त्या टर्म चालू झालेले आहेत आणि टर्म चालू झाल्यामुळं आपला सिलेबस हा चालू झालेला आहे. हा सिलेबस समजा तुम्ही इफ यू कम इन द कॉलेज म्हणजे बॉडीली प्रेझेंट राहिला तुम्ही तर तुम्हाला प्रॉब्लेम काय येईल हा सिलेबस आम्ही परत शिकवणार नाही. त्याच्या नोट्स आम्ही तुमच्या गुगल मीटवरती टाकतो आणि त्या नोट्स तुम्ही शेअर करा आणि सगळ्यांनी त्या नोट्स वाचून त्याच्या तुमच्या नोट्स बनवल्या तरी चालतील. अजून काही प्रॉब्लेम आहे का तुमचा? श्रद्धा जाधव प्रॉब्लेम काय नाही आहे सर. का? नाही सर. ऋतुजा नाही. ऋतुजा कदम
काय प्रॉब्लेम आहे का तुमचा? ऐकू येत नाही नाही वगैरे असं काय? बहुतेक आता बरेचसेच पिरियड्स आहेत, बरेचसेच पिरियड आम्ही सेही केले आहेत, रेकॉर्ड पण केले आहेत. त्यामुळं हे रेकॉर्ड झालेले पिरियड जे आहेत ते आमच्याकडं राहण्याची शक्यता आहे. तर आपण इथंपर्यंत थांबूया. पुढच्या पिरियडला आपण लॅग्रांजचे इक्वेशन जिथंपासून आलेलं आहे तिथून आपण थोडंसं पुढं सुरू करूया. त्याच्यानंतर जे काय पिरियड असेल ते पिरियड घेतील. ओके, लगेच घेतील पिरियड.